حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام و حاضرین جلسہ، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حسین نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مختصر آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لفظ کشائی کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و شکر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھی بڑے عجیب ہیں، 11ویں میں دیکھو تو محفل میلاد، 12ویں میں دیکھو تو محفل میلاد، سفر میں دیکھو تو محفل میلاد، محرم میں دیکھو تو محفل میلاد۔ یہ کیا بات ہے؟ انہیں تو سوائے ذکر رسول کے کچھ آتا ہی نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ واقعی ہمیں رسول اللہ کے ذکر کے سوا کچھ نہ آئے تو یہی چیز، اس لیے کہ یہی ہمارے نجات کا سبب ہے، یہی ہمیں ہماری مغفرت کا باعث ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ہمارا مخالف بھی اگر ہمیں یاد کرتا ہے تو اس طرح یاد کرتا ہے کہ انہیں تو سوائے ذکر مصطفیٰ کے کچھ نہیں آتا۔ گالیاں دینا تمہارے اعمال نامے میں، برائیاں بیان کرنا تمہارے اعمال نامے میں، ہم پر اگر کوئی الزام بھی ہے تو یہ الزام ہے کہ انہیں سوائے ذکر رسول کے کچھ نہیں آتا۔ اور دوسرا الزام مخالف یہ لگاتا ہے کہ صاحب یہ تو رسول اللہ کی شان کو اتنا بڑھاتے کہ خدا سے ملا دیتے، ہم پر یہ الزام، اور تم اتنا گھٹاتے ہو کہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت گاؤں کے چودھری کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو بڑے بھائی کی تھی، جو بڑا ہم نے بزرگ وہ ہمارا بڑا بھائی، جو چھوٹا ہے وہ ہمارا چھوٹا بھائی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی۔ تو بتاؤ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہے یا نہیں؟ یقیناً مومن ہے۔ کہتے ہیں صاحب جب حضور مومن ہے تو اب بھائی کہنے میں کیا حرج؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہے۔ یہ بتاؤ کہ حضور مومن ہے یا نہیں؟
ظاہر ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کہ حضور مومن ہے، تو کہیں گے صاحب دیکھیے رب نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان جب بھائی بھائی ہیں تو رسول اللہ بھی پھر بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضور آگے آئیے، آپ نے تو بڑا گھٹیا درجہ تسلیم کیا ہے، میں آگے آپ کو ایک آیت اور سناتا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن۔ تو دیکھیے رب کے اسماء گرامی میں سے ایک نام اس کا مومن بھی ہے، المؤمن المهيمن، اللہ کا ایک نام مومن بھی ہے۔ تو بھائی بتاؤ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، تو پھر خدا تمہارا بڑا بھائی ہو تو ذرا، اور رسول اللہ چونکہ خدا سے چھوٹے ہیں تو وہ تمہارے چھوٹے بھائی قرار پا گئے۔ تو آپ نے دیکھا ان خلیدوں کی توحید نے خدا کو بھی بھائی بنا دیا۔ بتاؤ جی اس طرح کیسے کو؟ ارے ہم سے کہتے ہو کہ شرک کرتے ہو اور تم نے تو خدا کو اپنا بڑا بھائی کہہ دیا۔ ہاں ہاں، جب کہتے سار نہیں انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ ارے آیت تم نے پوری نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے لیے تم نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے ذرا اس کے سیاق و سباق کو تو دیکھیے، میں نہیں کر رہا، رب کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان میں اگر کوئی نزع کی کیفیت ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو تیسرے فریق کا کام یہ ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ وہ اس لڑنے والے گروہ میں صلح کرا دے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور صلح کرانے والا خدا سے ڈرتا رہے تاکہ وہ رحم کیا جائے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے والے لوگوں کو فرمایا، دیکھنے والوں کو فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، دونوں اگر گروہ لڑے تیسرا فریق کا کام یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح کرا دے۔ اور آپ کہیں کہ تم اس آیت کا مفتاح حضور کی بھی ذات ہے، سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول اللہ سے لڑنے والا مومن بھی ہے یا نہیں، صلح کو بعد میں۔ اور فرمایا کہ جو رسول اللہ سے لڑے، ارے لڑنے کے بعد وہ مومن بھی رہا یا نہ رہا، صلح تو بعد میں ہوتی ہے۔ ارے رسول اللہ کے دربار کا ادب تو یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، یار کو قرآن سننے کا بڑا شوق ہے، اس لیے بطور حضرت مولانا محمد عمر صاحب اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہ اس کو قرآن سناؤ تاکہ یہ بات نہ مانے تو کم سے کم منکر قرآن کو کہلائے، منکر قرآن کہلائے، منکر حدیث نہیں بلکہ منکر قرآن کہلائے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور دیکھو کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ یہاں چونکہ بات ضمن نکل گئی تو عرض کر دوں، کتاب میرے پاس موجود ہے، میں تھوڑا سا کھاتا آج ساتھ ہی لے کر کے آیا ہوں، اور ضرورت پڑی تو تھوڑا کھاتا بھی لایا جا سکتا ہے۔ تحذیر الناس مولوی محمد قاسم سارنانوسی کدو سا کر رہوں اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اگر اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے آپ بھی سنیے اور غور سے سنیے، مخالف بھی ہمارا سنے، غور سے سنے اور اپنا سر دھنے کہ اس کا اکابر کیا کیا باتیں کہہ گیا۔ تو دیکھا آپ نے، کہتے ہیں صاحب کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ حضور یہ کیسے بڑھ گیا، یہ کیسے بڑھ گیا؟ آخر میں جب ان کا دم نکل رہا تھا تو منظور سبلی نے ہتھیلی لگاتے ہوئے فیصلہ کن مناظرہ جو اس کی اپنی گویا تحریر شدہ کتاب ہے اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ اصل میں نانوتوی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تھی، 40 برس کے بعد اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد ایک عرصے کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم آیا،
کہ نماز پڑھی جائے تو کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال نمازیں پڑھی اور ایک مسلمان جو پیدا مسلمان ہوا اس نے 15 یا 10 سال کی عمر سے نماز شروع کی اور وہ مرا 70 سال میں، تو گویا اس نے 55 برس یا 60 برس خدا کی عبادت کی ہے۔ یہ معنی ہے اصل میں کہ رسول اللہ سے امتی عمل میں برکت تھا۔ حضور یہ تو آپ نے دلیل میں بہت ہی دلیل حرکت کی ہے، یہ تو دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو حدیثوں میں یہ کہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں دے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ آج حضرات سے پوچھیے، احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے، اور رسول اللہ کا صحابی اگر ایک مجھ جو ایک پیمانہ ہے لگ بھگ اس کا وزن مرغی کا شیر یا سوا شیر کے برابر ہوتا ہے، وہ اگر خدا کی رہنے دے تو فرمایا کہ میرا امتی میرا صحابی ایک مجھ جو خدا کی رہنے دے تو اس کے درجے کو وہ نہیں پا سکتا کہ جو اس پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا کیا کہنا؟ یقین کیجئے کہ اہل سنت کا تو ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اگر اللہ کی تعریف کرتے کرتے مر گئے، زبانیں کھل گئے، تو رسول اللہ کی زبان کی نکلی ہوئی ایک تعریف الحمدللہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء اگر ممتاز ہے، قلوب ہی میں ممتاز ہے، باقی رہا عمل اس میں بقا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ اس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ نقل تسلیم کرتی ہے۔ اور پھر ادھر تو قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے، کہتے ہیں صرف علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اپنی امت سے۔ حضور آپ کو کہتے ہیں کہ انبیاء علم میں ممتاز ہوتے ہیں، اور وہ اشرف علی تھانوی صاحب جاموں کا دکھا رہے حفظ الایمان میں صرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت الامر یہ ہے، اس علم سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض علوم غیریہ مراد ہے، ان کو عقلاً و نقلاً محال ہے، بعض علوم غیریہ اگر مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور ہر پاگل جملہ فوائد غلط کے سارے اپنے رشتہ داروں کے نام لے دیا۔ یہ جیسا حضور کا علم ہے ایسا تو ہر جانور کو علم کہا نہیں، کہا اس نے تو یہ کہا گیا، یوں کہا دیا، یوں تشریح دی گئی، یوں مثال دی گئی۔ میں ساری مثالوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کا ایک فوٹو رکھ دیتا ہوں، اس کا فوٹو رکھ دیتا ہوں، اور آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں تو دیکھیے میں بالکل اشرف علی تھانوی کی عبارت کو پلٹ کر ایک دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ جناب صدر مملکت ضیاء الحق صاحب کی ذات مقدسہ پر صدارت کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت الامر یہ ہے کہ ان کی صدارت کل کائنات سے صدارت مراد ہے یا کائنات کے بعض حصے پر صدارت مراد ہے؟ کائنات کے کل حصے پر تو صدارت عقلاً و نقلاً محال ہے، اور کائنات کے اگر بعض حصے پر صدارت مراد ہے تو اس میں صدر مملکت ضیاء الحق کی کیا تخصیص ہے؟ ایسی حکومت کو ہر الو کو اپنے گھونسلے پر حاصل، ہر لومڑی کو اپنی بھیڑ پر حاصل ہے، ہر کتے کو اپنی بیٹھنے کی جگہ پر حاصل ہے، لہٰذا سب کو کہا جائے کہ یہ صدر مملکت جنرل ضیاء الحق ہے۔ تو کہیے جناب اس میں صدر مملکت کی توہین ہوگی یا نہیں؟ اگر کہتے ہو نہیں تو آؤ چیلنج کرو کورٹ میں، مجسٹریٹ صاحبان جج صاحبان یہ فیصلہ کر دیں کہ اس عبارت میں صدر مملکت کی کوئی توہین نہیں۔ یقیناً توہین ہے، جب صدر کی توہین ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی توہین نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک تو کہتا ہے کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے، اور تھانوی جی کہتے ہیں یہ تھانوی نہیں، یہ پوک کراچی کا موجودہ پوک ہے، گنگا بہے تو گنگا داد، جمنا بہے تو جمنا داد، گاندھی کی آندھی کے ساتھ ہم چلے ادھر، ہوا ہو جدھر، ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی، انٹرنیشنل آدمی ہے۔ واقعی اسی کا دل گردہ ہے، اسی کا دل گردہ ہے، کوئی غیرت مند آدمی کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے تھانوی کی بات نہیں کر رہا، بڑے تھانوی کی بات کرتا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ جناب علم گویا نبی کریم علیہ السلام کو ایسا علم ہے کہ ہر جانور ہر پاگل جملہ فوائد کے لیے بھی حاصل ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال خلیل احمد امبیڈکری صاحب، نام بھی پیاری وجہ ہے، اشرف علی تھانوی
خلیل احمد امبیٹ ہوئی، مرتضی حسن دربھنگی، رشید احمد گنگوہی، ساروں کے ساتھ ایک نہ عجیب قسم کی پک لگی. وہ کیا کہتے خلیل احمد امبیٹی صاحب کیا کہتے؟ مولانا عبدالسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد کے موضوع پر، میلاد کے عنوان پر ایک رسالہ لکھا، اس کا نام تھا انوار ساتیہ. یہ رسالہ لکھا انہوں نے، جس میں انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے سے لوگ منع کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب لوگ اس کو منع کرتے ہیں تو دیکھو شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. جہاں کہیں بھی آدمی ہو شیطان اس سے ورغلاتا ہے، آنن فانن میں مشرق سے مغرب تک گھوم لیتا ہے. جب شیطان کو اتنی قدرت حاصل ہے تو کیا رسول اللہ کو اتنی قدرت حاصل نہیں؟ اس کا جواب انوار ساتیہ کا جواب براہیم ساتیہ کے نام سے خلیل احمد امبیٹی صاحب نے دیا. وہ دیوبند کی مطبوعہ میرے پاس موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جناب شیطان کو یہ جو علم حاصل ہے یا یہ جو وسعت حاصل ہے یا جو کچھ اس کا تصرف ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت کہتا ہے، وہ نص سے ثابت ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون سی نص ہے جو تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتی ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ شیطان کا علم کو کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، مگر رسول اللہ کا علم قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس کی بڑائی کرتے ہیں. اب یہ دیکھ لو یہ کس کی بڑائی کر رہا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کہتے. ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے ہم اس کی بڑائی کرتے ہیں. اور یہ کس کی بڑائی کر رہا ہے؟ آپ ان کی کتابوں سے خوب دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا ایک صاحب کو کہتے ہیں کہ صاحب انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علم ہی میں ہوتے ہیں، مگر خانوی صاحب کہتے ہیں کہ جیسا حضور کا علم ہے ویسا ہر جانور کو الیاذ باللہ تعالیٰ ہر پاگل کو ہے. جملہ بھوائن کو حاصل ہے، مجنوں کو بھی حاصل ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ شیطان کو بھی ایسا علم حاصل ہے. استغفر اللہ ربی، ہماری سمجھ یہ نہیں آتا. اور اس سے کچھ پہلے یہ لکھتا کہ علمی جیل روح مبارک علیہ السلام کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو کہ جائے کہ زیادہ. اس عبارت میں خلیل احمد امبیٹی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے ملک الموت کے علم کو وسیع مانا. اور اس کے بعد علماء حرمین نے جب ان کی گرفت کی تو انہوں نے ایک اور رسالہ مارا نحلے پہ گہلا. وہ کیا ہے؟ المحند. المحند میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء بارہا اس کی تصریح بیان کر چکے، اس کی تصریح کر چکے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ بس وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. ارے بھائی ہماری سمجھ نہیں آتی. ایک کہتا ہے ایمان والا، دوسرا کہتا ہے کافر ہے. تو ہم کیا ہے؟ دوسرا اسے کافر کہتا ہے، وہ اسے کافر کہتا ہے. اور ہم کہتے ہیں، ہم تو بہت سیدھے آدمی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دونوں سچے قسم خدا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو ہم کسی کی کوئی برائی نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے تو کافر، وہ کہتا ہے تو کافر، ہم کہتے تم دونوں سچے. دونوں غلط تو نہیں کہہ رہا. ہم دیکھو کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں یہ دونوں سچ کہتے ہیں اور حقیقت میں سچ کہتے ہیں. ہمارا مذہب تو بالکل واضح ہے، ہمارا مذہب تو بالکل آیا ہے. بات دوسرا اختیار کر گئی. عرض یہ کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں صاحب جب دیکھو محفل میلاد یہ لوگ منایا کرتے ہیں تو لیجیے ہم روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں محفل میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں صاحب وہ تو سال میں صاحب ایک بار آتی ہے. ابھی آپ تو غلط فہمی ہو گئی. بات یہ ہے کہ جس مہینے میں حضور پیدا ہوئے وہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور جس وقت حضور پیدا ہوئے وہ روزانہ ایک بار آتا ہے. تو روز بھی اگر ہم محفل میلاد منائے اور روز بھی محفل میلاد کا ایک وقت آتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سر پھرا اگر ہم پر الزام بھی لگاتا ہے تو یہ الزام لگاتا ہے کہ سوائے ذکر رسول کے ان کو تو کچھ نہیں آتا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے مکان میں کوئی آم کا درخت ہو،
नीम का दरख्त हो और आप उठकर रोजाना उस बेचारे को पानी डालें, रोजाना पानी डालने लग जाए तो एक दिन वो दरख्त आपसे कहने लग जाए, मालिक मकान साहब आप तो कभी बिरयानी खाते हैं, कभी गाय का गोश्त खाते हैं, कभी मुर्गी खाते हैं, कभी मुर्गा खाते हैं, कभी हलवा खाते हैं, कभी मांडा, और मुझे रोजी पानी पानी आप डालते हैं। तो एक दिन आप कड़वा तेल डाल दिया करें, एक दिन दाल का घी डाल दिया करें, एक दिन अपनी घी डाल दिया करें, किसी दिन नारियल का तेल डाल दिया, कभी कभी पानी डाल दिया करें। हुजूर बताइए मुझे, पेड़ में अगर आप एक दिन सरसों का तेल डाल दें, दूसरे दिन खोपरे का डाल दें, किसी दिन घी डाल दें, तो उस पेड़ का बेड़ा होगा नहीं होगा? होगा, यकीनन होगा। इसलिए कि तेल की सैरावी सिर्फ पानी से होती है और मुस्तफा के गुलामों की सैरावी सिर्फ जिक्र मुस्तफा से। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रोज हो, महीने हो, साल में हो, मगर इनके ईमान की सैरावी सिर्फ जिक्र मुस्तफा से होती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के मानने वाले हैं। गुनाहगार अगरचे हैं लेकिन बागी नहीं, गुनाहगार अगरचे हैं लेकिन बागी नहीं है। और यहाँ पर सुना बड़े बड़े अकाबिर आए और बहुत कुछ कह गए, बड़ी लंतरानियां आ गए, कहा कर इसका जवाब नहीं हो सकता, ये तो आदमी बड़ा लाजवाब है। बात असल में ये है कि हमारी हैसियत तो कुछ भी नहीं, अकाबिर उलमा मौजूद है, मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं, मगर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी रहनुमाई करते हुए फरमाया कि किसी लकड़ी में अगर दीमक लग जाए, कीड़ा लग जाए, किसी लकड़ी में दीमक लग जाए, तो कहा लकड़ी कितनी ही कूद जाए, कितनी ही दीमक लग जाए, मगर मटका तोड़ने के लिए काफी है। तो हम कितने ही लाइल्म सही, मगर वहाबियत का भाना तोड़ने के लिए हम पूरे काफी, हम बिल्कुल काफी है। चाहे कुछ हो, कितने ही छोटे हो, मगर अपनों के लिए है। तुम्हारे लिए तुम एल्लम भी, तुम्हारे लिए तो इमाम राजी और इमाम गजाली है, तुम्हारा खाना तोड़ने के लिए तो ये दीमक लगी हुई लकड़ी भी बहुत काफी है। आप घबराए मत, इंशाअल्लाह भांडा फूटेगा। मैं अर्ज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने वाले हैं। लोग कहते हैं साहब इन्होंने रसूलुल्लाह को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि खुदा से मिला दिया। हम कहते हैं साहब देखो बात समझने की है, आप ऐसा करें कि अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने एक हद खींच दे ताकि हमें ये तो पता चल जाए कि रसूलुल्लाह की हद कहाँ खत्म होती है और खुदा की हद कहाँ से शुरू होती है। बात असल में ये है हुजूर वाला, तुम ना रसूलुल्लाह की हद बता सकते हो ना खुदा की हद बता सकते हो। अरे तुम क्या बताओगे? रसूलुल्लाह खुद कहते हैं कि मेरी हकीकत को तो सिवाय मेरे हक के कोई नहीं जानता, ना सहाबी हुजूर की शान को जान सकता है कमा हूँ, और ना सहाबी हुजूर की शान को जान सकता है। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई परवाज नहीं कर सकता। मौलाना रूम अलैहि रहमत क़य्यूम कहते हैं कि हकीकत में ये है कि जिब्रील अलैहि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद को नहीं जान सकते, इसलिए कि जिब्रील अमीन की हद जहाँ खत्म होती है वहाँ से रसूलुल्लाह की हद शुरू होती है। ये कैसी तुम बात करते हो कि रसूलुल्लाह को हद से बढ़ा दिया? अरे तुम्हारे जैसे नक्शे हद को क्या जाने, हद को क्या जाने तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग रसूलुल्लाह की हद को क्या जाने। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अगर तुम्हें देखना हो, मैं अर्ज कर रहा था रब्बे करीम ने फरमाया मुसलमानों अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ना। और देखो तुम बकवास करते हो, जबान दराज करते हो, अरे कुरान पढ़ के देखो कि रसूलुल्लाह का दर क्या है। मैं नहीं कह रहा, रब्बे करीम ने जन लोगों को रसूलुल्लाह के दरबार में ऐसे कलाम करते हुए देखा जैसा कि आपस में एक दूसरे से बातें की जाती हैं या एक दूसरे से कलाम किया जाता है। कुर्बान जाइए, रब्बे करीम ने हद बयान फरमाई और फरमा सुनो मेरे महबूब के दरबार का दर ये अरे मुसलमानों अपनी आवाजों को पस्त रखना, अपनी आवाजों को पस्त रखना। इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ी नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफू अस्वातकुम फौqa सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। देखो जब तुम बात करो गुफ्तगू का अंदाज तुम्हारा हरगिज़ ये ना हो
جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو کہ کبھی اس کی آواز سبقت لے جائے، کبھی تمہاری آواز سبقت لے جائے، نہیں، اگر تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جائے اور تم ویسے باتیں کرنے لگ گئے جیسا آپس میں باتیں کرتے ہو، انتحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور کیا ہوا؟ لوگ وہ جہیر اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اوپر، بہت پہاڑ پر اگر باتیں کرتے تو نیچے والا سن کر کہتا کہ حضرت عمر باتیں کر رہے، اتنی بلند آواز۔ جو بڑے جہیر صحابہ تھے ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب بیٹھتے اور جب گفتگو کرتے حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو، اپنی آواز کو وہ اتنا پست کر دیا کرتے تھے۔ رب کریم نے ان کی شان کو بھی بیان فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور وہ لوگ کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چھانٹ لیا ہے، چن لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کے محبوب کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ رب کریم نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ یہ طریقہ میرے محبوب کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے رب کریم نے اپنے محبوب کے مناقات کا طریقہ رکھا ہے۔ تو کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اے محبوب جو تجھ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ محبوب جو تجھے حجرے کے باہر سے پکارے وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ آپ کہیں گے مولا اگر حجرے کے باہر سے نہ پکارا جائے، دستک نہ دی جائے، کنڈی نہ کھٹکائی جائے، آواز نہ دی جائے تو ملاقات کیسے ہو؟ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، یہ آواز دیتا ہے، یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تب صاحب خانہ باہر نکل کر آتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے۔ اب پوچھئے رب سے کہ مولا آواز دینے کو تو نے منع فرما دیا، دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتے، پکار نہیں سکتے، تو مولا اب تو ہی بتا دے کہ تیرے محبوب سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرما بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہ، اے ملنے والے جب تو آئے میرے محبوب سے ملنے، کھڑا رہے، دروازہ نہ کھٹکھٹائے، آواز نہ دے، وہ کھڑا ہو جائے۔ مولا کب تک کھڑا رہے؟ حتی تخرج الیہ، وہ جب تک کھڑا رہے جب تک کہ میرا محبوب خود نہیں نکلا۔ آپ نے دیکھا ملنے والا آواز نہیں دے گا، ملنے والا پکارے گا نہیں، مولا کب تک کھڑا رہے؟ حتی تخرج الیہ، وہ جب تک کھڑا رہے جب تک کہ میرا محبوب اب خود اپنے حجرے سے باہر نہیں آتا۔ لکان خیرا لہ واللہ غفور رحیم، یہی اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے۔ غور کیجیے آپ کہ وہ رب کریم جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب بیان کرے، ملاقات کا طریقہ بیان کرے، بات کرنے کا ڈھنگ بیان کرے، اور جو لوگ بلند آواز سے بات کریں ان کو یہ کہے کہ تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، پتہ یہ چلا کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ادب کا دین ہے، ادب کا مذہب ہے۔ لیکن اس کے برخلاف دوسروں کا مذہب، دوسرے کا دین، انشاءاللہ آپ آخری میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ کیسا ادب کا اور کیسا احترام کا دین ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، لوگ اس بات کو سخت شرک جانتے، لوگ اس بات کو سخت دشنام ترازیوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ لوگ قبر پرست۔ اچھا بھائی قبر پرست ہے، کیا کرتے ہیں لوگ قبر کے پاس؟ کہا صاحب دیکھیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، کیا کرتے ہیں صاحب؟ ارے قبر کی پرستش کرتے۔ وہ بندے خدا بھلے مانس، اگر ہم قبر پرست ہوتے تو جہاں سے ہم نکل جائیں تو جو بھی قبر نظر آئے اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر قبر کے آگے نہیں کھڑے ہو جاتے، بلکہ اس قبر کے پاس جاتے ہیں۔ مثال عرض کرتا ہوں کہ گاڑیاں گزرتی ہیں، دیکھا آپ نے موٹریں گزرتی ہیں، سپاہی کھڑا رہتا،
जनाब एक किसी को सीटी मारता, किसी को धमकाता, किसी को डांटता, किसी को भेजता, और कोई कार ऐसी आ जाए कि जिस पर झंडा लगा हो तो सिपाही साहब सीधे खड़े हो जाके सलूट मारते हैं। तो बात हुजूर ये है कि हम भी उसी कबर को सलूट करते हैं जिस पर झंडा लगा। हर कबर के आगे नहीं खड़े हो जाते, हर कबर के आगे हाथ नहीं बांधते। अरे कबर तरफ तो वो हो कि जो कबर के पास खड़ा होकर और जनाब बस खड़ा हो जाए हाथ बांध कर, चाहे किसी की भी वो कबर हो। बात असल में ये है कि शमा जब चलती है, चराग जब जलता है, तो आपने देखा होगा कि दिन में कोई परवाना चराग के गिर नहीं घूमेगा। पर सियासी हाजिरी दी थी, और तुम ये कहो कि उसमें सियासी फूल चढ़ाए थे, सियासी उसने हाजिरी दी थी, तो ये सियासत के नाम पर मजहबी अंदाज में धोखा देने वाले को क्या कहा जाता है? तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तो देख लो मजहबी अंदाज में सुनाते हो, पता चला हुजूर ना शिर्क की तुम्हें तमीज है, ना ईमान का वास्ता है, तुम्हें तो असल में चाहिए वोट, और वो तुम्हारी तकदीर में है नहीं, वो तुम्हारी तकदीर में नहीं है। जिसे वोट कहते हैं, जिसे हासिल करने के लिए ये सारे करतब दिखा रहे हो। तजदीद अहियादीन में दो बाल का मौलवी मौदूदी कहता है, जिसको सीधा पढ़ा जाए तो बनता मौदूदी, उल्टा पढ़ा जाए तो बनता ये देखो। वो बनतो कहता है जनाब तजदीद अहियादीन में कि मसूद सालार के मजार पर जाना, ख्वाजा अजमेरी के मजार पर जाना हाजतें लेकर, ये इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है कि गोया जिना और कत्ल का गुनाह इससे कम है। जिना और कत्ल का गुनाह इससे कम पर है, ये इतना बड़ा गुनाह। हुजूर आपका लीडर तो कहे कि मजार पर जाना इतना बड़ा गुनाह है, और वो प्रोफेशनल रसूल साहब पहुंच गए जनाब मजार के ऊपर, चादर भी फूल की चढ़ाई और मजार का खिलाफ लेकर उसकी पगड़ी भी बांधी। नवाब वक्त का फोटो हमारे पास मौजूद, देखा हुआ आप लोगों ने किसी है? वो अखबार में आया कि चादर जो मजार पर चढ़ी, हम तो कहते साहब ये चादर वाले वही चादर उसके सर में बंधी, देखा है ये गुंबद की सभा, जैसी कहो वैसी सुनो। तुमने जो फतवा हम पर लगाया, तो देखो मजार से चादर उठाकर सर में भी बांधी और फूल की चादर भी मजार पर चढ़ाई। तो अब कहो कि कबर पर जाना कत्ल और गुनाह के गुनाह से भी गोया पत्थर है, तो कहिए प्रोफेसर साहब आपने इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब आखिर क्यों कर दिया? उसे मालूम ये हुआ कि इन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में रहने वाले ये सब के सब सुन्नी है। जब तक मजार पर चादर न चढ़ाई जाए, जब तक के फूल की चादर न चढ़ाई जाए, जब तक हलवे न तकसीम किए जाए, वोट नहीं मिल सकता। लिहाजा ये आ रहे हैं आपके अंदाज में बकौल मौलाना रूम के कि बटेर बेचारा होता है, और किसी घोषे से बटेर की आवाज आती है, वो समझता है कोई बटेर है, और जब करीब जाता है तो शिकारी ने जैसी जाल फंसा, बाद में पता चलता है कि वो बटेर नहीं था बल्कि बटेरबाज है। बटेरबाजों से होशियार है ना, ये जब तक बटेर की बोली न बोलेगा बटेरा नहीं फंसेगा। ये सुन्नी की बोली बोल रहा है, इसलिए कि सुन्नी फंस जाए कोई तो याद है अहले सुन्नत जमात होशियार, अपनी मदद से होशियार, अपने दीन से होशियार। ये जो आपको गंदुनुमा जो फरोश नजर आ रहे हैं, इनसे जरा अपने ईमान को होशियार रहिएगा। ये सब तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं, असल में ये सब के सब शिकारी। अल्लाह ताला हम सबको इनके गोया क्रोध और मकर से अमन और आफियत नसीब फरमाए। अर्ज कर रहा था, कहते हो काम मजार पर जाना शिर्क है, और खुद हाजिरी दे करके आते हो, और बड़े बड़े अखबार में फोटो भी छप गए अखबार के अंदर। ये कोई छोटी छोटी बात नहीं है। मैं तो बात कुछ और कर रहा था कि अगर कब्र पर जाना शिर्क, कब्र पर जाना मना हो तो देखो रब्बे करीम क्या कहता, इरशाद हुआ वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ लोगों जब तुम गुनाह करो, गुनाह किसका करेगा? रब का गुनाह करो, अल्लाह का गुनाह किया, जाऊका ऐ महबूब गुनाह तो किया है रब का, मगर जब ये आए तेरे दरबार, जब ये आए तेरे दरबार में, तेरे दरबार में आने के बाद क्या करें? बस तवक्कुल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे, लवजदुल्लाह तब्बाब रहीम, क्या उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी? नहीं। बस तवक्कुल्लाह मिन रसूल, ऐ महबूब जब तू इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा तो तब होगा लवजदुल्लाह तब्बाब रहीम, तब अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ करेगा। लोग कहते नहीं साहब, बात असल में ये है कि ये तो हुजूर की जिंदगी तक महदूद था, अब इसका थोड़ी नहीं। अब आप गौर फरमाए कि कुरान की आयात जो है अब वो भी जमाने तक महदूद हो गई। खुदा ना खास्ता आज इन्होंने ये कहा, कल को कोई ये ना कहे कि काबाती मुस्सलात नमाज पढ़ो। ये तो 1400 साल हुक्म था जो वहां मदीने शरीफ के लोगों को हुआ था, मक्का वालों को हुआ था।
कराची वाले इसका मिर्जाक नहीं होते। कहीं आप कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पिछलों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार का था। इसकी जरूरत उसी जमाने में थी, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो पता चला कि सारे फराइज को लपेट कर रख देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं दलील से करता हूँ। सबसे पहले तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का मफहूम देखिए कि जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, और है महबूब जब ये तेरे दरबार में आए वो यहाँ गुनाहगारों से कहा कि महबूब के दरबार में जाओ, और महबूब से कहा ऐ महबूब मैं गुनाहगारों से तेरे पास भेज रहा हूँ, खबरदार किसी मनता को झलक न दे। हमें रसूलुल्लाह के दरबार में भेजा और रसूलुल्लाह से कहा कि कोई मनता अगर आए तो आप उसे झिड़के नहीं, उसे मना नहीं करें, इसलिए कि जो भी मनता आया उसे मना नहीं करते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आला साहिब हुज्जतुल काहिरा मुल्लिद ताहिरा मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला कहते हैं, वाह क्या चीज़ कौन है चाहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहते हैं कि या रसूलल्लाह आज की अता तो ऐसी कि आदमी जब आपके दरबार में जाए और जब वो मांगे तो आपके दरबार से नहीं, ये तो कोई सुनता ही नहीं। यानी नहीं का लफ्ज़ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर नहीं, जो आएगा उसे मिलेगा। और मैं अपने अकीदे की बुनियाद पर अगर चंद बातें अर्ज करूं, अगर के कुछ लोग न माने तो न माने, जिसके पौधा पसंद आए वो ले, जिसकी पसंद में नहीं आता वो बताओ हमें क्या करना चाहिए। तीन जमात अली का कहा मुहद्दिस अलीपुर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने वाक़यात में लिखा, कहते हैं कि फकीर एक मरतबे मदीने मुनव्वरा गया, सुने जरा और मदीने मुनव्वरा गया, एक शख्स देखा कि फटे पुराने कपड़े पहना हुआ खड़ा रसूलुल्लाह के दरबार में खड़ा हुआ। मैं गया और मैंने उसका जब बोसीदा हाल देखा उसे अपने साथ ले गया, और ले जाने के बाद मैंने खुद और जहां मेरे और अहबाब थे उन्होंने उसकी कपड़ों से यानत की, उसे कपड़े वगैरह दे दिए। वो कपड़े वगैरह देने के बाद कपड़े पहनकर और फिर उसके बाद पीर साहब ने देखा कि वो रसूलुल्लाह के दरबार में खड़ा हुआ। पीर साहब ने पूछा कि क्या बात है, तो कहा हुजूर बात ये है, आप यकीन करें या न करें, मैं रसूलुल्लाह के दरबार में ये कह रहा था कि या रसूलुल्लाह कपड़े फट गए, कोई इंतजाम कर दीजिए। फौरन आपने मुझे पकड़ा और पकड़ने के बाद मुझे कपड़े दिए, तो मैं कपड़े पहनकर इसलिए हुजूर के सामने खड़ा हूँ कि या रसूलुल्लाह कपड़े मिल गए, आप देख लीजिए, कपड़े मिल गए और पहन लीजिए। इसके बाद अल्लाह इसके बाद अमीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकीर जब दूसरे साल मदीने मुनव्वरा गया और जाली अकदस के पास जब गया तो उसी शख्स को देखा कि नंगे सर खड़ा हुआ, कुछ कह रहा था रसूलुल्लाह के दरबार में। मैं उसे फिर ले आया और लाने के बाद मैंने उसको नंगे सर देखकर अपने शौक के लिए मैंने कश्मीरी टोपी बनाई। ये काफी टोपी है ना, उस जमाने में बनती थी कश्मीर, ये बहुत कीमती हुआ करती, बड़ी पसंदीदा हुआ करती थी। फरमान मैंने उसे रसूलुल्लाह के दरबार में देखकर नंगे सर मैंने अपनी कश्मीरी टोपी निकाल कर उसके सर पर रख दी, तो वो कहता लगा कर हंसने लगा। मैंने कहा अरे भले मानस क्यों हंस रहा है? तो आदमी ने क्या कहा, वो आदमी क्या कहता, कहता पीर साहब आप यकीन करें या न करें, मैं हुजूर के दरबार में खड़े होकर यह कर रहा था कि या रसूलुल्लाह कोई टोपी नहीं पहनूंगा, और अगर पहनूंगा तो कश्मीरी पहनूंगा, अगर पहनूंगा तो कश्मीरी पहनूंगा। तो कहा ये आपने कश्मीरी टोपी मुझे अता फरमाई, और यही मैं रसूलुल्लाह के दरबार अर्ज कर रहा था। हुजूर हम सुन्नियों का ईमान तो ये है, और सुनो अब तुम्हारे शेख की बात, जिसको तुम भी शेख मानते हो हम भी मानते हैं, इमाम अजल इमामुल अइम्मा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद की सनद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से मिलती है, इसलिए कि हिंदुस्तान में सनद हदीस लाने वाले हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा कि बात ऐसे मुहद्दिसीन है कि जिनकी हाजिरी रोजाना रसूलुल्लाह के दरबार में होती है, उन मुहद्दिसीन में से एक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तारीख मदीना जज़्बुल क़ुलूब इला बयानिल महबूब में हयातुन नबी का बाब बांधते, और उसमें उस बाब में तमाम वो हदीस
وہ روایات کہ جو حیات النبی پر دلالت کرتی ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد خود اپنا تجربہ لکھا، خود اپنا واقعہ بھی لکھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک دن پتلی رسول اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، حضور کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہوا، دل میں یہ سوچ رہا تھا، دل میں یہ خیال آیا کہ یا رسول اللہ، میں آیا ہوں بڑے دور سے اور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ نے میری دعوت نہیں کی، آپ نے میری دعوت نہیں کی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، یہ عرض کرنا تھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت شیخ کو ایسے جھنڈوڑا اور فرمایا چلیے ہمارے یہاں دعوت۔ اسی وقت وہ لے گیا، اور لے جانے کے بعد کیا ہوا؟ لگ بھگ 15-20 میل پیدل گئے اور 15-20 میل واپس آئے، اور سوچنے لگے، کہنے لگے جب میں دعوت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے روٹی کو دودھ میں چور کر اور میرے سامنے رکھ دی، اور میں نے اسے کھایا، بڑا لذیذ کھانا تھا۔ اس کھانے کے بعد میں واپس چلا، جتنا پیدل چل کر کے دعوت میں گیا تھا اتنا ہی پیدل چل کے واپس مسجد نبوی آیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، سوچ رہا تھا کہ میاں بڑی اچھی دعوت کھائی، 15-20 میل پیدل گئے، 15-20 میل واپس آئے، اور مغرب کے بعد کے جتنے وظائف تھے ان کا بھی نازا ہو گیا، جتنے نوافل پہنچا تھا وہ بھی سب چلے گئے۔ اب تو فجر کی اذان ہونے والی ہوگی۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ وہاں نماز کے منتظر تھے۔ حضرت شیخ نے پوچھا کہ وقت کتنا گزر گیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا حضور ابھی تو عشاء کی آزادی نہیں ہوئی، ابھی تو عشاء کی آزادی نہیں ہوئی۔ تو حضرت شیخ لکھتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ دعوت پھر میری رسول اللہ نے کی، یہ میری دعوت رسول اللہ نے کی تھی۔ مشاہدے کے میدان میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام ہے۔ یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس بات پر لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت مخصوص ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ، لہذا پاک انتقال اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا بھانا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کھول دیا، اور حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے انتقال کے 3 دن کے بعد، حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے قریب کھڑا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا اور ساروں قطار روکا اور کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور ساروں قطار روک کر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن آپ پر نازل فرمایا اس میں ہم نے یہ کہا کہ گناہگاروں کو آپ کے دربار میں بھیجا گیا ہے، تو اے میرے آقا میں بہت سی آکار رفتار ہوں اور اپنی مغفرت اپنی نجات کے لیے آپ کے دربار میں حاضر آ گیا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرما دیجیے تاکہ میرا کام تمام ہو جائے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ کی قبر انور سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو، جا تیری نجات ہو گئی۔ پتا چلا کہ یہ حضور کی زندگی تک مخصوص نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی صحیح نیت سے حضور کے دربار میں جائے اور اللہ سے توبہ کرے، رسول اللہ بھی اس کے لیے توبہ کر لے، رسول اللہ بھی اس کی مغفرت کا سامان کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا رحیم اور کریم پائے گا۔ پتا چلا کہ یہ آئے حضور علیہ السلام کی زندگی کے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج بھی اگر کوئی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار کھلا ہوا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساروں نے کہا۔ آج کا جسارت آپ نے پڑھا ہوگا، آج کے جسارت میں ایک صاحب نے مدینہ منورہ سے خط لکھا مدینہ منورہ، اور وہ جسارت میں خطا آپ کو جانتے ہیں، یہ بیچارہ روزانہ ایک نہ ایک جسارت کیا ہی کرتا ہے۔ جسارت کا مطلب بے لگام کا بولا، وہ کفر ترجمہ۔ اور اب یہ اس نے کیا خط چھاپا کہ صاحب کسی نے یہ کہا کہ نورانی میاں حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے، اور ہم بھی وہاں جاتے ہیں اور عبادت اور ذکر و اذکار کرتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دونوں سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، جس کا جواب آ جائے وہ حق پر ہے، اور جس کا جواب نہ آئے سمجھ لو کہ وہ ناحق ہے۔ حضور شرط لگانے سے پہلے کم سے کم اپنے کھاتے کا مطالعہ تو کر لیا ہوگا۔ وہ آپ کا اسماعیل دہلوی میں تو تقویت الایمان رحیمیات کتب خانہ دیوبند یو پی کی مطبوعہ میرے پاس موجود ہے، وہ یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 50 پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا۔ تو حضور جو مر کر مٹی میں مل جائے وہ آواز کیسے دے گا؟
सलाम का जवाब कैसे देगा? पता चला असल में कि इन बेकारों को अपने खाते का बिल्कुल इल्म नहीं है, बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं, ये समझते हैं कि सामने वाले बिल्कुल बेवकूफ है, जो कहेंगे वो आमन्ना सद्दकना सब ठीक ठाक है। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इनकी कुतुब का तकाबली मुकाबला अगर आप करें तो ये कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, ये कुछ कहता है। अजीब आप खबर भी देखें, एक ही सवाल दो मुफ्ती को भेज दें, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, चौथा कुछ कहेगा, आपके सामने मौजूद है। आप जिस दिन चाहे सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोई ढकी छुटी बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले सुन्नत व जमात उसको ये शरफ हासिल है कि जैसा साहिर है वैसी बातिन है, जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। इसलिए कि हमें किसी और बात पर फख्र हो या न हो, लेकिन इस बात पर जरूर फख्र है हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में है। और ये मोहब्बत ऐसी नहीं कि चंद सरफिरों की तकरीर हमारे दिल से निकाल दे, हरगिज़ नहीं। ये मोहब्बत ऐसी नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई आदमी अगर शराब पी ले, उसे 2-4 नींबू पिला दो तो उसका नशा हरण हो जाता है। लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा ये ऐसा नशा है, न खटाई से जाता है, न तलवार से जाता है, न जान से जाता। ये नशा ऐसा है कि ये उतरा नहीं करता। मैं नहीं कह रहा, हजरत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो बता मेरे सहाबी कि तूने उस दिन कयामत के लिए तैयारी क्या की, क्या तैयारी तूने की है कयामत के लिए? तो सारे रसूल क्या कहते हैं कि मैंने इतनी इतनी नमाजें पढ़ी नहीं, रोजे बहुत रखे हैं नहीं। कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाजें तो पल्ले नहीं, रोजा तो पल्ले नहीं है, अमल तो पल्ले नहीं है, लेकिन हाँ एक अमल है और वो ये है कि या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत रखता हूँ, सिवाय आपकी मोहब्बत के कुछ भी नहीं। वो ये नहीं कहते मैंने नमाजें बहुत पढ़ी हैं इसलिए मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ, मैंने रोजे बहुत रखे हैं इसलिए मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ, मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार हूँ इसलिए मैं जन्नती हूँ। नहीं, बल्कि कहा या रसूलुल्लाह रोजा नमाज तो पढ़ने नहीं है, बल्कि हाँ आपसे मोहब्बत रखता हूँ। और हुजूर ने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे सहाबी खाली मोहब्बत तो काम नहीं आएगी, कुछ और भी काम करा करो। नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि जिससे तुम मोहब्बत रखते हो इंशाअल्लाह कयामत में उसी के साथ रहो। और ये मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से सिर्फ उस इरादे से चले रसूलुल्लाह के दरबार में आए तो दारो कतार रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा ऐ मेरे सहाबी क्यों रो रहे हो? अर्ज किया या रसूलल्लाह जब घर गया तो दिल में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? क्या ख्याल आया? कहा ख्याल ये आया कि मैंने घर जाकर ये सोचा कि आप तो अल्लाह के नबी हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। कल कयामत का मैदान जब बर्पा होगा, आप जब जन्नत में जाएंगे तो आप किसी आला और अरफा जन्नत में जाएंगे, मैं गुलाम हूँ, मेरी जन्नत कोई और होगी। मुझे फिक्र ने रुला दिया कि वहाँ आपसे मुलाकात कैसे होगी। बताइए, दुनिया का मामला, बात हो रही है कयामत की, बात हो रही है जन्नत की, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ात का एक आयत नाज़िल फरमाकर उनके दिल की तशफ़ी की है कि बोलो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती और फरमाबरदार है वो सब उन्हीं लोगों के साथ होंगे कि जिनके दो मुती और फरमाबरदार है। नबियों में, सिद्दीक में, शहीद और सालिहीन, उनका हशर उन्हीं के साथ होगा। मैं नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का ईमान है। जंगे उहद का मौका, जंगे उहद का मौका है, सहाबी रसूल जब निकलते हैं जंग के मैदान में, जैसे ही वो मैदान में कदम रखते हैं तो तीर निकलता है और किसी काफिर के जिल्ले से और उनके दिल में बेबस हो जाता है और वो दिल पर हाथ रखकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला ये मेरा आखिरी वक्त है, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तेरे महबूब का दीदार करूं। खड़े हो गए और दिल पर हाथ रखकर अपनी निगाहों से रसूलुल्लाह को तलाश करना शुरू कर लिया। रसूलुल्लाह को तलाश करना शुरू किया। जब रसूलुल्लाह नजर आए तो उसी तरह घिसटते हुजूर के कदमों तक गए और आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों से
अपने रुखसारों को रिगड़ना शुरू कर दिया। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में साहबी रसूल को मौत आती है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, आस्थाने पे तेरे सर हो अगल आई हो और ऐ जाने जहां तू ही तमाशाई हो। अरे तुम्हारी किस्मत पर तो फरिश्तों को भी रख आएगा। हम तो इनके मानने वाले हैं, हम तो इनके चाहने वाले हैं। ये हमारा वो फलसफा, ये है वो मोहब्बत, इसलिए कि वो सबके सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, वो हकीकत में सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वरना ये सोचते बताइए कहाँ कलमा पढ़ने वाला मुंह और कहाँ जनाब ये दाढ़ी वाला रुखसा और हुजूर के तलबों पे निकला जाए। अरे हाँ, वो जानते थे कि ये तलबे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो है कि जिसके तलबों को अर्श ने दो से दिए हैं, वो इनका ईमान, उनका मद्दे नजर ये था। इसलिए उन्होंने अपने रुखसारों को हुजूर के तलबों पर निकलना शुरू कर दिया। और अगर कोई एतराज करे तो देखिए खुद्दामुद्दीन का मदनी नंबर, हुसैन अहमद मदनी साहब के इंतकाल पर लाहौर के शेखुल कुरान साहब ने मजमून लिखा। कहते हैं कि मैंने एक मरतबे हुसैन अहमद मदनी साहब की मोहब्बत में एक आदमी को अपना दाढ़ी का बाल निकाल कर दिया। हुजूर क्यों दिया? कहने के इसलिए दिया कि ये दाढ़ी का बाल ले जाओ और हुसैन अहमद मदनी साहब के जूते में इसे रख दो। फिर क्या होगा? का इस गरज से मैंने भिजवाया जूते में रखने के लिए वो बाल, ताकि जब हजरत जूता पहने तो उनके जूते में मेरी दाढ़ी का बाल होगा, इसलिए मेरी मगफिरत हो जाएगी। अरे हुजूर, बात ये नहीं आपकी दाढ़ी है इस काबिल के वहां जाए, मगफिरत की बात नहीं है। तुम्हारे नजदीक तो रसूलुल्लाह को ना अपना हाल मालूम है, ना दूसरे का हाल, ना तीसरे का हाल। तो उनकी जनाब जूते में आपको दाढ़ी का बाल जाए तो जन्नत की सीट कैसे रिजत होगी कि जब रसूलुल्लाह को अपना हाल मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर मालूम हुआ, हुजूर कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी वहीं पहुंची जैसा कि मशहूर है, पहुंची वहीं खाक जहाँ का समीर था, जहाँ उसे जाना चाहिए था वहां पहुंचेगी वो। मगर वो खुद कहते हैं कि क्या करो अफसोस कि मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये तमन्ना पूरी न हो सकी। किसी बेचारे को मुराफत आ गई, मैंने कहा दाढ़ी का बाल वहां का रखा जाए, उसने रखा नहीं होगा। तो कहते हैं मेरी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। मदनी नंबर में शेखुल कुरान साहब ने लिखा। तो कमाल की बात ये कि शेखुल कुरान साहब की जिंदगी बसर गई। वली के कब्र पर ना जाया जाए, इसकी कब्र पर ना जाया जाए। आज भी लाहौर के कब्रस्तान में देखे तो शेखुल कुरान साहब की जहाँ कब्र है वहाँ रास्ते में साइन बोर्ड लगे हुए, तो उधर जाइए शेखुल कुरान की कब्र, उधर जो आगे बढ़ जाए उधर एक और तीर लगा, उधर हुजूर ये क्या फरिश्तों के लिए लगाया है? कब्र पर तो जाना मना है, तो ये क्या फरिश्तों की रहनुमाई के लिए लगाया? क्या फरिश्ते ज़ियारत को आ रहे, क्या उन्हें रास्ता बता रहे हो? इसलिए कि मुसलमानों का तो कब्र पर जाना वैसे ही मना है, तो ये साइन बोर्ड आपने किस लिए लगा दिए? अल्लाह तबारक व तआला इन साइन बोर्डों से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर 4 आदमी जमा होकर और अनशन बद देना ये और बात है, और लोग कैसा है सीधे साधे, जो भी कोई बोलता हुआ आदमी नजर आए कहते हैं यार हाँ ये शायद बोल रहा। अवाम का हाल जो है वो कुछ ऐसा है। खुदा के लिए होशियार हो जाइएगा कि ये सब दीन के भेड़िए हैं, ये सब आपका ईमान छीनना चाहते हैं, ये सब आपकी अकायद से आपको मुनहरिफ करना चाहते हैं। खुदा के लिए इनसे होशियार रहिएगा। और आप ये कहें कि साहब ये भी तो कहते हैं रसूलुल्लाह के चाहने वाले, ये भी तो कहते हैं हम जिम्मेदार हैं। असल में बात ये है कि लैला एक है, मजनू 40 है। क्या किया जाता? हर मजनू कहता लैला मेरी, हजमर हर मजनू जो वो कहता लैला मेरी है। अब पता कैसे चले कि सही मजनू है? तो हुजूर ऐसा करो कि ये सारा मजनू का करतब छोड़ो, खुद लैला से क्यों नहीं पूछ लेते कि तेरा असल मजनू कौन है? तो सही बात वो बयान करेगा कि जो मजनू है, मजनू नहीं बयान करेगा, लैला कहेगी कि सही मजनू कौन है। लैला इस बात पर जब बयान कर दे कि असल मजनू वो है, तब पता चलेगा कि असल मजनू कौन है। चाहने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, मानने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी बातें आप सुने, उनका रिकॉर्ड आप सुने, उनके मामला तो आप सुने, तो आप देखिए पूरी तकरीर में कोई बात उनके ठिकाने की है। वो मैंने जनाब उनकी केसेट सुनी, फतवा लिख कर भेजे जनाब आप। सवाल मौलवी नादीम साहब थे या नदामत साहब थे? नदीम साहब थे साहब, वो नदीम साहब थे जनाब। वो कह गए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम का एहसान सब पर है और अबू बकर का एहसान इस्लाम पर है, और इस्लाम सबका इस्लाम पर गोया हजरत सिद्दीक अकबर का भी एहसान है। सब इस्लाम के एहसान पर
और अबू बकर सिद्दीक का एहसान इस्लाम पर। हुजूर जरा खत लिख कर किसी मोतबर मुफ्ती से ये कहें कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शनामती बीच इस मसले के कि वैद ये कहता है कि फला आदमी का एहसान इस्लाम पर है, ऐसे आदमी के लिए शरई क्या हुक्म है? मसला लिख करके भेजें और देखें वहां से सवाल क्या आता है। हुजूर आपको तो उसूली मसाइल मालूम है, दीन के उसूली मसाइल से आप वाकिफ नहीं है। इस्लाम पर किसी का एहसान, दीन मजहब पर किसी का ऐसा नहीं है। जुमला इस तरह से गलत है। आप किसी मुफ्ती से चर्चा करें और देखें वो क्या बोलता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बैठ कर कोई नूरानी साहब को कह देना और मुफ्ती महबूब साहब जिंदाबाद के नारे लगा देना। हुजूर को मरकर मिट्टी नहीं मिल गया, मुफ्ती महबूब साहब जिंदाबाद। अरे जी क्या दुख है भाई? तो हुजूर ये सारे करतब के आदमी इकट्ठा करके दिखा देना, ये बहुत आसान काम है। और आज तक की तारीख गवाह है कि जितने भी सामने आए सब भागे, जितने भी सामने आए सबके सब भागे। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना मोहम्मद उमर साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह एक नहीं दो नहीं बल्कि 250-300 मुनाजरे हुए, किसी ने भी ये हजरत नहीं थे, किसी ने भी ये नहीं थे। और अगर अब भी कोई साहब कहे कि साहब हमारा मजहब हक है, वो चैलेंज करे, हम मौजूद, हम आते हैं और इंशाअल्लाह आपको बताते हैं कि जनाब किसका मजहब सही है, किसका दीन सही है और किसके अकायद सही है। ये जहाँ चाहे आप बता दें। मैं मिसाल के तौर पर वो मुसलमान कि जो ये समझते हैं कि साहब वो भी तो दाढ़ी वाले लोग हैं, वो भी टोपी पहन कर आते हैं, वो भी तो पगड़ी पहन कर आते हैं, आखिर आप लोग इन बेचारों के पीछे क्यों पड़ गए? इन बेचारों के पीछे आप क्यों पड़ गए? तो देखिए असल बात ये है, हमारा न जमीन का झगड़ा, न माल का झगड़ा, न मकान का झगड़ा, हमें हर उस शख्स से झगड़ा है कि जो रसूलुल्लाह से दिल रखता है, हमें उससे दो। मदद का झगड़ा, दीन का झगड़ा है। जो रसूलुल्लाह को नहीं मानता, हम उसे नहीं मानते। आप कहेंगे जनाब वो कैसे नहीं मानते, कैसे नहीं मानते? तो देखिए आप हवाई बातें तो हुआ करती, जो चाहे आप जलसे में कह दे, लेकिन मैं आपके सामने चंद किताबें पेश करता हूँ, उसकी चंद इबारतें सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। और हर वो किताब का हवाला जो कोई शख्स भी उसे गलत साबित कर दे, मैं एक मोतबर आदमी की हैसियत अर्ज करता हूँ कि फी हवाला इंशाअल्लाह उस शख्स को 10,000 रुपया दिया जाएगा कि जो किताब को या इबारत को या हवाले को गलत साबित करके बता दे। सिरात मुस्तकीम मौलवी इस्माइल देहली साहब की लिखी हुई, लिखे जनाब कोई साहब के रिकॉर्डर है, कोई सब देना कहे कि साहब वो यूं ही कह दे। सिरात मुस्तकीम इस्माइल देहली साहब की लिखी हुई, मतबूआ देवबंद हमारे पास मौजूद है, सफा नंबर 97। दे दो, मुझे दे दो। देखिए साहब, ये सिरात मुस्तकीम है, देवबंद की छपी हुई, इसके सफा नंबर 97 पर है कि नमाज में अगर बैल का ख्याल आए तो कोई हरज नहीं, गाय का बैल का ख्याल आए तो कोई हरज नहीं, हत्ता के बीवी से मुजामियत का ख्याल भी अगर आए, बीवी से सोहबत का भी अगर ख्याल आए तो कोई हरज नहीं है। बल्कि नमाज में रसूलुल्लाह का या किसी बुजुर्ग या किसी शायख का ख्याल नहीं आना चाहिए। बताइए साहब क्या ठीक है? हमने तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी सुना कि वो फरमाते हैं जब तुम नमाज में ये कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो अपने कल्ब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और मौजूद जानकर बखिताब कहो, ऐसे कहो कि रसूलुल्लाह तुम्हारी बात को सुन। और आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में ना, अगर गधे का है तो ठीक, बैल का है तो ठीक, बीवी साहिबा का आ जाए मोहतरमा का तो ठीक है, मगर रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा ये इनका मजहब है। कोई शख्स अगर इसको गलत साबित कर दे, फी हवाला 10,000 रुपये का ऐलान करता हूँ। एक हवाला भी कोई शख्स गलत साबित कर दे तो बताइए क्या आपको इससे इत्तेफाक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में ना आए? अरे वो सारी की सारी नकल नमाज क्या है? वो तो सब की सब नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं की नकल ही का नाम तो नमाज है। और नमाज क्या? अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में एक मसला चला खत्म नबूवत का। खत्म नबूवत का मसला चला, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। किस वजह से? कि साथ ये कहते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी नबी, ये कहते हैं खत्म नबूवत पर उनका ईमान नहीं। मौलवी कासिम नानोतवी साहब जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया, वो लिखते हैं कि दिल फर्ज हुजूर के जमाने में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी
اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. کیا سمجھے آپ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. ہم نے کہا تو فرق کیوں نہیں آئے گا؟ کہتا سر اس میں جو لفظ ہے نا بالفرق کوئی نبی آئے تو خاتم فرق نہیں آئے گا. لہذا لفظ بالفرق سے یہ لازم نہیں آتا کہ ختم نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار لازم نہیں آتا. اس لیے کہ حضرت مولانا نانوتوی صاحب نے یہ کہا بالفرض ایسا ہوتا تو اب یہ لفظ بالفرض میں کیا ان کو بتا لیا؟ ہرگز نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں بالفرض اگر بکر کی آنکھ پھوٹ جائے تو بینائی میں فرق تو نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں؟ یقیناً آئے گا. میں کہوں کہ بالفرض زید کی اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو چال میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. بالفرض مولوی ندیم کو چوراہے پر ننگا کر کے اگر جوتے لگائے جائے تو عزت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. بالفرض ایسا کر لیا جائے، بالفرض ایسا کر لیا جائے تو کوئی عزت میں تو فرق نہیں آئے گا. نہیں آنا تو اس لیے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں بالفرض ایسا ہو تو یہ بات ہوتی. تو دیکھیے آپ اس میں موجود ہے. اسی طرح اگر فرق کیجیے آپ کے زمانے میں صفحہ نمبر 13 تحریر الناس مطبوعہ دیوبند کتب خانہ رحیمیہ، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد ہی کوئی نبی فرق کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. بتائیے ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اسلام الحرم ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں کہ تمام عرب کے علماء نے اس مسئلے پر تفسیر کی اور کہا کہ اس بات کا جو قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ جائے اور خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کر. اب لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے کفر سے بچانے کے لیے ایک مسئلہ گڑا. وہ کیا مسئلہ گڑا صاحب؟ وہ ارواز چلا تھا. مسئلہ کیا ہوا؟ کہنے کی بات ہوا کرنے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ کہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے کے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے کبھی ایمان لے آئے، اس لیے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ اس لیے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جناب کہ وہ آئندہ چل کے ایمان لے آئے تو پھر کسی مسلمان کو بھی مسلمان مت ہو سکتا آگے چل کے مرتد ہو جائے، مسلمان ہو جائے آگے چل. بتائیے یہ تو کیا یہ سارے خطرے اور یہ ساری ہیرا پھیری یہ دین ہے نہیں. دین یہ کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. ارشاد ہوا قل اے حبیب کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافر. اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہلوا رہا اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے محبوب جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور ان پر خوب سختی کرو، خوب سختی کرو. تو آپ دیکھا آپ نے قرآن کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ ہمارے بزرگوں کی بات نہیں مان ان کا کرنا ہم آپ مانتے. اب میرا تو مولانا احمد رضا خان نے جو کر دیا کہ مولانا احمد رضا خان کو پاکستان کے بڑے سردار پہلے مسلم لیگ کی بھی بلا دی. اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا 1921 میں جب مسلم لیگ کا نظر دینا پڑتے تھے. بتائیے انتقال ہوا اعلیٰ حضرت کا 1921 میں اور آج یہ کہتے صاحب کہ مولانا احمد رضا خان جو تھے وہ پاکستان چلانے کے مخالف تھے. بتائیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا انتقال تو اس وقت ہوا کہ نہ جناح صاحب تھے، نہ تحریک پاکستان تھی اور نہ پاکستان کا لگتا. اچھا تھا رائے کہ چلیے سب ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں مانتے، میں ذرا آپ کے بزرگوں کی پکار پر رحمت سنا. یہ دیکھیے میرے پاس یہ ارواح خلاصہ ہے، اس کا نام ہے ارواح خلاصہ اور آج کل کے وہابیوں نے اس کا نام بدل کر کرامات اولیاء کر دیا. یہ میرے پاس اتفاق سے دیوبند کی چھٹی بھی موجود، دیوبند کی میرے پاس چھٹی بھی موجود ہے. میں اس کے آڑ کو ان کی 2 4 کرامتیں سناتا ہوں، انشاءاللہ انداز لگائیں گے کہ علماء دیوبند کی اکابر اس قدر ہوتا ہے کہ اعلیٰ منصب ولایت کرتا ہے. یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے. آج مستند حالات حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خاندان، مشائخ وابستگان، اکابرین جماعت علماء دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور کے صحیح واقعات و حکایات ما اضافہ حاشیہ حکایات حضرت تھانوی صاحب. ملاحظہ فرمائیے اس کا صفحہ نمبر 289 جس کو نواسی بھی آپ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اس میں حکایت نمبر 307 کہتے ہیں حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب وہ امی محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہی کی خانقاہ میں مجمع تھا. اچھا کیا ہوا ثابت مجلس؟ گنگوہی کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوہی اور نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب کے سب جمع تھے اور یہ دونوں حضرات بھی وہی مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. کیا کرو گے؟
यहाँ जरा लेट जाओ। हजरत नानोद भी कुछ शर्माते गए, इसलिए उन्होंने पता नहीं कैसा लेटने के लिए कहा, तो हजरत कुछ शर्माते गए। हजरत नाजी को शर्माते गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत ही अदब के साथ चित लेट गए, और हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए, और मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक़ के साथ अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता। मौलाना बेचारे घबराए, वो कहते हैं मौलाना हरचंद फरमाते रहे, मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? तो हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने को अपना काम जाए। ये कोई करामत की किताब है, ये बुजुर्गों के कई पाकीज़ा वाक़यात हैं कि जिसको आपने जनाब यहाँ पर लिखा। ये देखिए साहब, दूसरी करामत एक और सुनाऊं आपको। सफा नंबर 268 फरमाया कि एक मरतबे नब्बू पहलवान में जो देवबंद का रहने वाला था, बाहर के किसी पहलवान को बता दिया, तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी खुशी हुई, और फरमाया कि हम भी नब्बू को और उसके करतब को देखेंगे। हाफिज अनवारुल हक के बैठक में उसे बुलाया और सब करतब भी देखे। मौलाना यानी इनके जो मौलाना थे, मौलाना बच्चों से बहुत हंसी, मौलाना बच्चों से हंसते बोलते थे, और जलालुद्दीन साहिबजादे मौलाना मोहम्मद याकूब साहब थे, जो उस वक्त बिल्कुल बच्चे थे, बड़ी हंसी किया करते थे, कभी टोपी उतारा करते थे, कभी कमरबंद खोल देते। ये करामत है साहब। मौलाना फरमाया ये बुजुर्गों के वाक़यात, ये पाक और साफ और सुथरे वाक़यात हैं। अल्लाह की पनाह वगैरह निकल जाए। तज़किरतुर रशीद, मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब की सीरत पर एक किताब लिखी गई, बड़ी साहब मार्कतुल आरा किताब। लोग कहते हैं साहब कि जनाब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते। अब आप जरा इनका हाल मुलाहिजा फरमाएं कि ये क्या करते। ये साहब तज़किरतुर रशीद है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 289 नवासी जिसको कहते हैं। मुलाहिजा फरमाइए जनाब आप तज़किरतुर रशीदिया। एक बार इरशाद फरमाया कि मैं एक बार ख्वाब में देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में, यानी गंगोही साहब ने देखा कि मौलाना कासिम साहब नानोद हुई दुल्हन की सूरत में, यानी वो दुल्हन बन के बैठ गए, दुल्हन की सूरत में है, और मेरा उनसे निकाह हुआ। समझा, वो दुल्हन बन गए और ये बन गए उनके शौहर, और सुनिया इनको उनका निकाह हो गया। अच्छा साहब, उनसे निकाह हुआ, और तो जिस तरह सन और शौहर में एक दूसरे को फायदा पहुंचता ना, इसमें लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, इसमें देखिए मैं इसी की बात बताता हूँ। निकाह हुआ तो जिस तरह सन और शौहर में एक दूसरे को फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। बताइए साहब, ये करामत है? तो बताइए बड़े बड़े देवबंद के मौलवी जो सत्तार बांधने वाले ये क्या किया करते थे देवबंद में? ऐसे काम देखा करते हैं कि साहब वो दुल्हन बन गए और हम दुल्हा बन गए। जो दुल्हन को फायदा पहुंचता है वो उनसे उनको पहुंचा, और जो दुल्हन को दूल्हे को होता है वो उसको हुआ। अब ये क्या फैसला साहब, हमारी तो कम से कम समझ नहीं आया। ये आप हमारा जानते पुरानी उम्र के लोग, मैं इस मामले में कोई भी तज़किरा नहीं करना चाहता। अब आप गौर फरमाएं कि इल्जाम हमको देते हैं तो फिर अपना निकल आया तो मुतरादी। आप हमें कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं और यूं हैं और फला है, और यूं बढ़ा कर करामातें बयान करते हैं, और इनका हाल आपके सामने मौजूद है। किसी ने वो हिदायत भी है कि रशीद अहमद गंगोही साहब और कासिम नानोतवी साहब अपने उस्ताद हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की के मुतालिक लिखते हैं कि एक मरतबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपने फरमाया कि हाजी इमदादुल्लाह साहब के मुरीदों का खाना मैं पकाऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो, यानी हाजी इमदादुल्लाह साहब इतने बुजुर्ग हैं कि इनके खाना पकाने का गोया मुझे शरफ हासिल हो और मैं इनका खाना पकाऊंगा। और उस पर फखरी अंदाज में लिखते हैं कि हाजी साहब के एक तो मौलवी कासिम नानोतवी साहब मेहमान बने और दूसरे रशीद अहमद गंगोही साहब। मतलब ये हुआ कि इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का पका हुआ खाना खाने का इनको शरफ। ये देख लें आप, ये मोतबर किताब है। जो साहब इसको गलत साबित कर दे, मैं 3 हवाला 10,000 रुपये इनाम देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास मौजूद है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि आप इस स्टेज पर बैठकर उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ जितनी भी आप बकवास करते हैं, इसमें कितनी सदाकत है और इसमें कितनी सच्चाई है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे बड़े भाई, वाकई इनके नजदीक बड़ा भाई तो बड़ा भाई, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत किससे भी कहीं दूसरी वो बताते हैं। बराह में कातिया निकाली, बराह में कातिया ने की इबारत है कि एक साले फखर आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, सफ़ा नंबर 26 निकालो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि या रसूलल्लाह, आप तो अरबी हैं, आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि
जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। उसके बाद लिखा मुसन्निफ कि सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। यानी ये मदरसा वो है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू पढ़ाई। अल्लाह ताला वो जब आपने देखी है तज़किरतुर रशीदिया, उसमें लिखा हुआ है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के पास एक लड़की आई, मेवती थी, मेवात एक मकाम है इंडिया में, वो वहाँ की रहने वाली एक लड़की आई। तो गंगोही साहब ने पूछा कि तुम्हारे वालिद कई दिन से नहीं आए, क्या बात? तो लड़की ने कहा कि उनको 33 हो गई, 33 लग गई। तो गंगोही साहब ने नुस्खा बताया। क्या नुस्खा बताया? वो तज़किरतुल हाशिये, उसने हाशिये में तज़किरतुर रशीद के कि गंगोही साहब ने फरमाया कि जम्मन की खुप्पन लेकर सही में रिगर के बल्ले ना घेर के पिल्ला देना नहीं, हर दूसरे हर तक तस्दीद वाजिब। तो हुजूर आप कहते हैं कि हमने तो हुजूर को उर्दू पढ़ाई है, तो क्या ऐसी उर्दू पढ़ाई आपने हुजूर को कहते हैं कि आपने अपनी किताबों में लिखी है? कि ये सारा का सारा इनका मजहब एक बेहतरीन मसरासन है और एक बेहतरीन कर्तव्य है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस फितने से महफूज रखे और अपने मजहब पर जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का है, उनके बाद सहाबा के बाद ताबईन का, तबा ताबईन का, उलमा का, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का जो मजहब है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस मजहब पे रखे। इसलिए कि जितने भी उलमाए साबिक़ा गुजरे हैं, किसी का मजहब ये नहीं है कि कौवा खाना हलाल है, किसी का मजहब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह की हैसियत एक भाई के बराबर है, किसी की हैसियत ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कहा हो कि हुजूर को दीवार के पीछे का भी नहीं जानते। नहीं, इस मजहब से तौबा और सैकड़ों बार तौबा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, अरे उस बुरे मजहब से लानत कीजिए, वमा अलैना इल्लल बलाग।